पढ़िल एपटू पढ़ले नंदनकानन सेपटू पढ़ले नंदनकानन होती ना नहीं सारे कौन कहले एपटू पढ़ले जहाँ सेपटू पढ़ले से अरे नंदनकानन केतुटा अक्षर आगे केतटा अक्षर कहले नंदनकानन केतुटा 6टा है मु 6टा कहली 5टा अक्षर पद अधे पढ़ी मोर ठीक होती ना नहीं देख ताई भूल और आकार लागेला और बुलेगला और बुलेगला ताला को अछि ताले से दबता रे अरे सेले नंदन जाइथला से जाय नंदन खाली कानन दे कानन या ए काई हे होत पर कौन पे हे एंती खच मिछ कहि गई जे आज्ञा ओडिसा रो सब कलाकार गले अद्दा तम पाटा भितर पड़ी जीव कोदन ताले मो मरबी आ मरिबने आ कोदन जीव काली ना जी मरबी हां काली ना जी आउ बेसी दिन न अल्प दिन रे कोन तमे कहउछ भूल गाउछ कोन भूल कहली इन कोन गाइला देई कहलो अरे मु कहली नंदकृष्ण दी भाई ना से दी भाई हां भलो कहउछ आमे तारे जानिछु नंदकृष्ण बाप बुआ हां तमे गाय कहलो एते लोक रे किंद कहते दी भाई जदि प्रमाण दे पचल बुआ ना ता भाई दी भाई से हेबे हैं कौन हसुज कहला हे हम मौसा छि कहना और हम ताले पुराण कहे ना नंदकृष्ण दे दुई भाई ये कथा न जानती केही ये कथा न जानती चापी दे ताले पत्रटा को घर आनी थी ये जानती गाय को लोग देखुजो आगे पत्रटा को घर आनिली जदि प्रमाण देबी प्रमाण देला हमें जानबो ठीक ठीक तो जदि ठीक हो मु मरिबिनी नाही जदि भूल हो ताले मरिबी आउ ताले अच्युतिक हरि बस गुड गेली क्षत्रिय वंशर आउ सब गौरहर नाही दासी कोनी के अरे से तो क्षेत्रीय कहले आ संगारे केटटा रानी 18टा 18टा हां आउ दी चाटा कलेनी कांकी आउरे मुख ଉପରେ ଏକ ପଡ଼ିଲେ ଥାନ୍ତା नहीं हां 18 रानी मधुरु 7 जन ले क्षत्रियाणी ए 7 क्षत्रियाणी गर्भरु ए 7 क्षत्रियाणी मधुरु अरे प्रथम रानी हेला मदिरा आरे कहले कहले गरम ना पला तो हे पूजा सले माने पला सले हरिला मंगला करो आ काई की झाड़ा नाळ होतो दारी बड़ा ही लगमन मना करिए बोले रजना को कहले काई झाड़ा नाळ हो खजो जाई खाई के पूजा सरी माने पला सले जमुना का लगी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कौन पाए से भाबिले गाँ लोक कहले पला वाला जाला जिया नयागढ़ रु आइसंती सकाळे आसी बसा मारिकी शोइले खाइले पीले रातिले पाला गाइले आ खाइले पैसा पत्र नेबे पुणी आउरी हरि बोल देबो ताकू नेकी पळेले हे कोन कहउछ भल एति बे से हरि बोल देलेनी आपण कोन भाबिले सेया भी भाबिले कहले नयागढ़ भात चला किया आ हरि बोल होड़ होड़ देले हम आरु पापति को नेकी पळेबे आमे पाप नबा पे ना मागु नथिले आ को पैसे देलेनी ए गाँ रो पाप दूर हेबा पाए मगेइते एइता तो पाप दूर हले तमे नेकी जिवो आ जदि नदेले भल भल है ए गाँ रो पाप ए गाँ रो तो हमर पाप बोल जाउ नाही तू घर बोलो हब ना अरे बोलो मां माने माने तो दिसु ना दिसु ना सब तो बांधु से धइले जे आ तळे बसु ना हला तमे हरि बोलू कह मु हुड़ होली कर कोन वर्ता हरि बोल पटिया मु हुड़ होली पटिया हम हुड़ होली सब थरे बड़ तम हरि बोल सब गोसेकिया सान कोन 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 हम हुड़ होली हम हरि बोल सान हां बड़ हरि बोल सान बड़ तम हुलली बड़ खाइबा पीबा पिंधिबा बसिबा लगेबा सब थरे बड़ केमिते बड़ ला कहलो बसिबा देखुन तम हरि बोल कुडे बइसंती इंदा तळे तळे हम हुड़ होली बेबाल कोने करते ऊपर के छात्र को सब बात करने बासे बासे बसिबारे बड़ बड़ खाइबारे बड़ माने हम हरि बोल केते टाइम खाइबे ए दीटा मिले बड़ का सकाळू संध्या दी टाइम ढेरे मझिरे जति किछि भोकला टिफिन नेबे चारटा बासे हम हुड़ होली कर 4 धूप 5 अवकाश कहतो सकाळ जेମିତି पाइजिब हां बंधुर गाधुआ पाधा करी पळे आसीबे हां बासी हांडी की तोराडी देबे हां चुल्ली की नेकी हांडी ऊपर थई देबे नहीं 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 भूल अरे हांडी की नहीं तुले पर थई होई देबे जा बासी पखाळ थिला ताकू बेला को बाहर कर देबे होई देखि चुल्ली बसई देबे पखाळ भात को गुलगुल की पकई देबे गोटे ग्लास गला गला
9ଟା ଟାଇମ୍ ହବ ପିଲା ଆସିବେ ଅଧପଧ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏତିକି ଯୋଡ଼ିକି ଖାଇବେ ଏତିକି ଗୁଡିଏ ବାଢି ଦେଇଥିବେ ସେ କଣ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ବିପଳିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ତାଙ୍କ କଷାରେ 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ହେଇଗଲା ତମ ହରିବୋଲ ଗୋସେଇଖିଆ ସବୁ ଖନ୍ଦୁକୁ କାମ କରି ଯାଇଥିବ 12ଟା 1ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ଏମିତିଆ ଖରା ହଉଛି ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ତୋରାଣୀ ଜଳକା ହେଇକି ଆସିବ ଆଗ ଆସିଲେ କହିବା କୁଆଡେ ଗଲୁ ନା କଣ ହେଇଛି ନା ଆଗ ତ ସେ ଯୋଉଟା ଠାରୁ ବାସି ତୋରାଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଆଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତୋରାଣୀ ମିଶା କରି ଭାତ ଦେଇଥିବେ ଉପରୁ ତୋରାଣୀ ଥିବ ପିଇ ଦେଇକି ଫାଁ ହେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିବ ଆଲିଆ ଲାଗୁଛି ସେ କଂସାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପକେଇଦେବେ 12ଟା ଭିତରେ 3 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ 4ଟା ବେଳକୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବେ ତାଙ୍କ କଂସାରେ ପଡିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଦଶହରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପଡିଗଲା ସେଥିରେ ବୋପାହାରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଆଇଥିବ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ସେଲ ହେଇଯାଉଥିବ 4 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ବସିବା ତମ ହରିବୋଲ କେତେ ହାତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛ 4 ହାତ ବେକରେ ପଡିବ 4 ହାତ ପିନ୍ଧିବ 8 ହାତ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କଲାଣି 12 ହାତ ଲୁଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଳି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁକୁ ପାଉନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓନି ପକେଇକି ବୁଲିଲେଣି ପିନ୍ଧିବାରେ ବଳ ଲଗେଇବାରେ ତମ ହରିବୋଲ କେତେ ତୁଳା ସୁନା ଲଗେଇବେ ଗୋଟେ ତୁଳା ଚେନ ହେଲେ ବଳକା ଆଉ ଚେନ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ମୁଦି ଗୋଟେ 5 ହରି ସୁନା ଯଦି ଆଣିକି ଦବା ଆମ ହୁଳ ହୁଳିକି ବେକରେ ଲଗେଇଦେବେ ନାକକୁ ନଥିବ ହଲଉଛି ତାହେଲେ ତମ ହୁଳହୁଳି ଯଦି ମୋର ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଆସିଲାନି ଦେଖ ତମେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଏଥର ଆସିବ ନା ମାନେ ମୁଁ ହେଲେ ତମ ପଟିଆ ତମେ ହୁଳହୁଳି ଦବ ଯଦି ତୁମେ ହୁଳହୁଳି ନ ଦବ ତମ ଗାଁରେ ତମ ନାଁରେ ସେ ରସି ମରି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ନବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଲାନି କୁଆଡେ ହୁଳହୁଳି ବଡ ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ବନ୍ଦ କରିବନି ବନ୍ଧୁମାନେ ତମେ ବନ୍ଦ କରିବ ମୁଁ ରସି ଲଗେଇ ତମ ଗାଁରେ ମରି ଆମେ ପରସ ସିଂହ ତମେ ସିଂହ ନା ବିଲେଇ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାଳେ କେତେ ବଡ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ନା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଏ କଚରେ ଥିବ ପରା ଚାରି ଜଇଟା ଏଠି ରସି ଲଗେଇ ମରିଗଲେ ମୋ ଗାଁକୁ ନିନ୍ଦା ହବ ମୋ ଖନି ମାଉସୀ ମୋ ମହତ ରଖିଛି କେମିତି ରଖିଲା କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ କଣ ମତେ ମାଡି ବଜୁରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମାଡି ବଜୁରେ ଯଦି କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ କଣ ମତେ ମାଡି ବଜୁରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମାଡି ବଜୁରେ ଯଦି କଳିଯୁଗ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରଥମ ପଦାବଲି ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ସର୍ବତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଗ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଓ ପୁରୀଆ ନା କିଏ ହେଲା ମତେ କୁହ ତା ନା ପୁରୀ କାହିଁକି ହେଲା ତେଲରେ ପୁରେଇକି ପୁରୀ ଛାଣିବାରୁ ତା ନା ପୁରୀ ପିଲା ତେଲରେ ପୁରେଇକି ପୁରୀ ଛାଣୁନା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ନା ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତ ଗାଈ ରହି କାମ ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତମେ କତୁରା ଗାଇଲ ଟିକେ ଆମେ ତମର ଶିଖିବା କଣ ହେଲା ତମେ ଗାଇଲ ଆମେ ପାଳିଆ ଲୋକ ଆମ କଣ ଗାଇବୁ ତମେ ଶିଖିବ ଆରେ ତମେ ପରା ମୋର ହର ସହକର୍ମୀ ଯଦି ଗାୟକ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ତମେ ବଞ୍ଚେଇବ କି ନାହିଁ ହଁ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ବଞ୍ଚେଇଲ ଏଇଟା ଗୋଟି ତୋର ହେବାରୁ ଅଚଳ ମହେଲା ନିରାଚଳ କେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ନୀଳାଚଳ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଥିଲା ଅଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଥିଲା ଅଚଳ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କାଲି କେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ସାଲ ବେଗ ଆସିଥିଲା 750 ଗଛ ଚାଲି ନ ପାର ହେଇ ମୋ ଯିବା ଯାଏ ନଦୀ ଘୋଷେ ତାହେଲେ ଜଗା କାହିଁକି ରହିଲା ତା ଦେହରେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ହାୱା ଲୁଣି ହାୱା ବାଜିଲେ ତା କୁଣ୍ଡିଆଣି ଭଲ ନାଇଁ ରେ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ନା ସଂସାରରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଚା ଦିଅରେ ଇଏ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି ଆମେ ଟୋକାଇଆ ପୁରାଣ ରଖିଛୁ ଟୋକା ବୁଝିବାକୁ ତମ ବୁଢାକୁ ବୁଝା ନା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରାଣ ତମ ପାଇଁ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଆଉ ମିକ୍ସଚର କଲା କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ବରାଟା କଣ ହବ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶିବ ବିଷବତଟା କଣ ରହିବ କଣ ରହିବ ରାତି 12ଟା ଅଧରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ରାତି 12ଟା ଅଧରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲେଖା ରାତି 12ଟା ଅଧରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ଆଉ ତମେ ପରା ସେଇ କଥା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେ ବହି କିଣୁଛେ ପେସରୁ ଉପରେ ଲେଖା ହଉଛି ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ତମେ ଲେଖିଲ କଣ ଲେଖିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ବହିଟାକୁ ନେଲି ଆଚ୍ଛା ବହିଟା କଣ ପଢିବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଘରେ ନା ତମେ କହୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତ ସେଇଆ ଲେଖିଛୁ ନାଇଁ ତମେ ଏବେ କଣ କହୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଘରେ ଆରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଭଉଣୀ ହବ ତେଣୁକରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘରେ ଏ ଚାଣିও কর চানিও চা আরে চা চা ମୋ ଅଜାଗାକୁ ମାରିଦେଲା ପାଣି 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 ଦିଅ ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ ପ୍ରାଣ ଗଲା ପୁରାଣ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଦେ ଆରାମ କୁଆଗଲା ତୁ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛୁ ଆରେ ତୁ ତ ଏଠି ବାଡ଼ଉଛୁ ମୋ ସେନ୍ସ ବାଡ଼ଉ ପଳଉଛି ତୁ ତ ଘରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଯିଏ ଆଉନଥିବୁ ତୋ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ନ ଫଟେଇଛି ତୁ ନମ୍ବର କି ବସିଛୁ ଘରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡିଥିଲୁ ପରେ ତ ପାଣି ପିଲା ତୁ କଣ ଉଠିଲୁ ପାଣି ପିଲା ମୁଁ ଉଠିଲି ଏକ ଆତ୍ମା ବେନି କାୟା କଣ ମା ଆମ ଭାଇ ତମ ମା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ଗୋଟିଏ ନା ନାହିଁ ବଡ ପାଟିରେ କୁହ ତମ ବାପା କିଏ ମୋ ବାପା କିଏ ତମ ମା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ନହେଲା ତମ ପୁଅ କିଏ ମୋ ପୁଅ କିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ এইটা কম মঙ্কুনু বস্তি দেওয়ার কাম হবো ভাই বউ সম্মানিত জন্মে যেতেবা আদ্যা বন্দিয়া পদ্যা মাত্র কল্পা ভগ্নেতনে আমাব ভৌণী মানে সমাজর শেষ মনে মের যুবক বন্ধু মানে আদির ভবিষ্যৎ কালীর দায়িত্ব কোনা কোনে পশ্চিম এবং মোর পিলা এবং পিচিকা পিলাটা পিচিকা কোন আরে পিলা অর্থ পুଅ পিচিকা অর্থ ঝিও মানে এমানে পিলেইবে এমানে পিচকিনি শাশুর জি মানে ঝিও মানে পিচকিনি শাশুর আর পুଅ মানে পিলেইবে তোমার কিতে এরা মুখ মুন্ড নাই নাই সজনমরে ভবতি পতিব্রতি পতির ব্যতীত অন্য পুরুষ সব সে মুখটি চাহে না মানে সতী নারী সত্যি নারী ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ କଣ ସତୀ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହଁ କିଏ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ କଣ କହିବି ଆରେ କାଳିଆ ମୁହଁରେ ନାଲିଆ ଥିସେ ଫେରକେଛି ଆରେ ଉଚ୍ଚ କପାଳି ଉଙ୍କୁଣି ମୁଣ୍ଡିছে ଘୁଷୁରି ଥରେ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ପଦରେ ପୟାରେ ଖାଇଦେଲ ମୁଁ ସତରେ ଗାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ବୁଝେଇଲାନି କାଳିଆ ମୁହଁରେ ନାଲିଆ ଥିସେ ଫେରକେଛି ଗୋଡ଼ି ଆତା ଦେଖିବାକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ପିଲାଟା
ମାନେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ଗୋରା ବାସ୍ କିନ୍ତୁ କଳା ପିଲା କହ ପିଲାଟେ ହେଲେ କଣ ହବ ତା ଆଖି ଦିଟା ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ କଣ କହୁଛ ମ? ହଁ। ତାପରେ ପିଚ ଯଥା ତାକୁ ଟେଲର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଦରକାର ବାସ୍ କାଳିଆ ମୁହଁରେ ନାଲି ଆଖି ସେ ଫେରକେଟି ଗୋଡି ଫେରକେଟି ଗଡ଼ି ମାନେ ତା ଗୋଡ ଟିକେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କି ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଯିବ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ କାଠେଇବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ ହଁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଛାଣିରେ ଆସିବ କେମିତି ଯାକ ପାଣି ବହୁଥିବ ଚଟେଇ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନଥିବ ଆରେ ସେ ତ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଗରାଟ ତ ଅଣେ ହଉଥିବ ମାଠିଆ ତ ଅଣେ ହଉଥିବ ପାଣି ରହିବ କୋଉଠି ପରେ ଉଚ୍ଚ କପାଳ କପାଳଟା ଉଚ୍ଚା ମାନେ କପାଳ ଠାରୁ ଉପରକୁ ତାଖେରେ ତୋର କପାଳ ଆଜ୍ଞା ଦି ହାତ ଆଗକୁ ବାହାରି କମ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ କପାଳ ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡି ଉକୁଣି ମାନେ ଉକୁଣି ଯେତେବେଳେ ମହତ୍ଵ ଥିଲା ତମେ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତମ ଜେଜେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି ତମେ ଦେବାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିଦେଲ ତମେ କିଏ କି ଉକୁଣିର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କହିଲ ଆରେ 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡିଶାରେ ଘଟିଥିଲା ଘର କାଳ ଓଡିଶାବାସୀ ଅନାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପଡିଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା ଲୋକମାନେ ସୁଅ ଶୋଇଗଲେ ସବୁ ମାଳ ମାଳ କରି ମରିଗଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ସିଝେଇକି ଖାଇଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ମରିଗଲେ ସେଇ ମସିହାର ଲୋକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 70 ମସିହା ଆରେ 1868 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତମେ ସେଇ ଯୁଗର ଲୋକ ଭାବୁଛ କଣ କହୁଛ ଲାଷ୍ଟ କଣ ମହିଳା ବଡ ଘୁଷୁରୀ ଥୋଡି ଘୁଷୁରୀ ଥୋଡି ଜାଣିଛ କେମିତିଆ ନା ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଦେବି ଧରିକି ବସେଇ ରାଜା କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ ରାଜା କାହାକୁ ଜାଣିନୁ ରାଜା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାଣୀର ଭୟ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ତୁ ବସ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହନା ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ତା ନା ଘଇତା ନୁହଁ ଆଉ ଗ୍ରହିତା ହଁ ତୁ ଗ୍ରହିତା ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ହଁ ବାହା ହେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ବାହାଘର ହେଲାଣି 17-18 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାତ ଗଣ୍ଠି ବୋଲା କାହା ହାତ ତଳେ ଥିଲା ହାତ ଗଣ୍ଠି ଆମର ପଡିନି ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଇଲି ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଗଲି ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ବସେଇକି ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଦେଲି ହନୁମାନ କଠେଇ ଘରକୁ ଧରିକି ଆଇଲି ତା ତମ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିନି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ବାହା ହେଇଛୁ ତ ହଁ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲେ ବେଦିରେ ବସିବି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିବୁ ତ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ଦେଖିଥବୁ ବେଦିକାରେ କାହା ହାତ ତଳେ ପୁଅ ହାତ ତଳେ ଝିଅର ହାତ ଉପରେ ପୁଅଟା ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପୁଅଟା ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତା ନା ଗ୍ରହିତା ଆଚ୍ଛା ୟା ନା କିଆ ମାଇପ ବୁଝା ନା ମାଇପ ନୁହଁ ଆଉ ତା ନା ମାଇବ ବାଟ ଇବ ଦେଇକି ପରି ଇବ ଦେଇକି ସଦୃଶ ମା ପରି ହଉଛି ଭାଇଜା ମା ପରି କାଲି ଥୋଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବି ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବିନି ନାଇଁ କହି ମା ଏ ଗାଁ ଯାକ ଯେତେ ସବୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବେ ମା ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା ଭୋଜନ ଦେଲା ଜନନୀ ସମା ଯେତେବେଳେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ସେ ମା ତାପରେ ବିପଦେ ସତୀ ବତେଛି କାର୍ଯ୍ୟସୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧା ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବୁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧି ତତେ ଦବ ବା ଜ୍ଞାନ ଦବ ସେ ଲାଭ ହଉନି ରତେ ବେଶିଆ ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତତେ ବେଶିଆ ପରି ଯେ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିବ ସେ ଲାତେଛି ନା ତିନି କାଳେ ତିନି ରୂପ ଧର ଜନ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କୁହ ନା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ସେ କଥା କହିକି ମୋ ଛାତିଟାକୁ ତୁମେ କାଟି ପକଉଛ ଦିନେ ନୁହ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜମିତି ଗଲା ଆମର ବିବାହ କୂଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ କଥା ମତେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ବାହାଘର ବିତିଗଲାଣି କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଇଏ ତ ମୋ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁନି ମୁଁ ତ ଘରକୁ କେତେ ଥର ଯାଇଛି ଇଏ ତ ମାଉସୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ୟାକୁ ତମେ ଭଡାରେ ଆଣିଛ କୁଆଡେ ପାଲାରେ ବୁଲଉଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନି ତମେ ତ ମୋଟୁଆ ଛୋଟୁଆ ହେଇଛ ଛୁଆ ପିଲା କିଆ ହଉନି ପରିଶ୍ରମ କରୁନ
ଇଏ ହଉଛି ନାଟକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ଆକୁ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କିଛି ଘରେ 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 ଇଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସତରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନି ନାଇଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର 17 ବର୍ଷ। ଛୁଆ ପିଲା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ନା ବିଲକୁଲ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ କଣ? ଏବେ ତ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଆସିଲାଣି ହଁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବି ଛୁଆ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ହଁ। ନା ହଉନାହାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହଁ। ଆମର ଏଇ ପୋଲସରା ପଳାନ୍ତି ଭିଏସ ଇଏ ସବୁ ବାହାରୁ। ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିଏସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଣୀଙ୍କର ଦିଆସିଲେ ଟିକେ ମଳ ନେଇଥିବେ ହଁ ସେଥିରେ ଭିଏସକୁ ଦେବେ ହଁ ରାଣୀଙ୍କର ମଳ ଭିଏସ ଚେକ୍ କରିବେ ହଁ। ଛୁଆ ପିଲା ହବ ନା ନାହିଁ ସିଏ କରିଦେବେ ତୁ ଲାଗାର ଆରେ ଗାଈ ନା କରୁ ଗାଈ ମାଇ ସମାନ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ହଁ। ଅନୁତାପରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ହଁ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମୃଗା କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆଣିବାର ଅଛି ମହାରାଏ ହିମାଦୁଳି ଆଣିବାରେ ନୂପମାଳି ମହାରାଏ ହିମାଦୁଳି ଆଣିବାରେ ନୂପମାଳି ଆଉତି ବଡ଼ା ନୁହେଁ ସାନା ମଜାର ହେ ବସନ୍ତାନା ମୃଗର ହେ ବସନ୍ତାନା ମୃଗର ହେ ବସନ୍ତାନା লে কথা মানিব পাতে আসিব হে স্বামী পাতে আসিব বাটারে স্বামী ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାରୁ ହଁ ଅନ୍ତର ଆଜି ତୁମର ଶକ୍ତିଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ଯଦି ମୃଗୀକୁ ଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବାଧୁ ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୃଗର ସନ୍ତାନଟି ନେଇ ଆସିବ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରି ସବୁଦିନ ମୋ ଦିନ କାଳ କାଟିବି ସ୍ୱାମୀ ସଜନ ପରେ ରାଣୀ ଆଜି ଅନୁତାପରେ ଜଳୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ଘରରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମୃଗିବାକୁ ଯାଉଛ ଯଦି ଛୋଟ ମୃଗ ଶାବଟିଏ ନେଇ ଆସିବ ତାରି ମୁଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ମୁଁ କାଳତିପାତ କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ଆଜି କେତେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଦଳେଇରେ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା କଥା ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ନା ବାପା ମା ମାନେ ଦିନେ ଖାଇ ଦିନେ ଉପାସରେ ଅନେକ ଦିନ ଦେବତା ପୂଜା କରି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅଟା ବଡ ହୁଏ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ରଖେ ନା 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 ବାପା ରଖୁଛି ବାପା ମା କଥା ମାନୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ପରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ ଆଉ ତମେ ହାରେ ପିଲାମାନେ କଥା ବାପା ମା କଥା ଖାଲି ଦର୍ଶନରେ ପାଲା ଉପରେ ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୃଗୟାକୁ ଯିବା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆସ ମୃଗୟାକୁ ଯିବା ନାହିଦାର କଥା ମୋର ଏଠାରେ ରହିଲା ନାରଦ କଲେ ବିଚାର আরে পতিয়া মাই পমলা আরে পতিয়া রে বাবু ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ମକାଉଷରେ ନାରାୟଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ପାଲଟି ଗଲେଣି ଭୈରବ ଘଟକର ରାଜା ନୃସିଂହ ଏତେ ଡାକୁଛି ଅଥଚ ତା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯାଉଛି ଆଜି ନାରାୟଣକୁ କହିବି নারায়ণ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ গোপাল তেরা হরি নাম হে ভজ রাধে গোবিন্দ গোপাল তেরা হরি নাম হে ভজ রাধে গোবিন্দ গোপাল তেরা হরি নাম হে গোপাল
ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ମନେ ପଡିଲା ସେ ମକାଉଷରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ। ଯାଇଥିଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲି। ହଁ ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖିଲି ହଁ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଭୈରବ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ରାଜା ନୃସିଂହ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଉନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି। ନାରଦ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ। ରାଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ସେ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ତା କହିଲେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଦେଶରେ କଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଭୈରବ ସହରରେ? ଠିକ କହିଛ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାଜାର ଗୋଟେ ପାପୀ ରାଜା। କଣ ପାପ କରୁଛି? ମୃଗୟାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ବିଧ କରୁଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୃଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରିଦଉଛି ମୃଗୁଣୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ତା କୁନା ପୁଅ ବା ଛୋଟ ପିଲାଟି ନୟନରେ ଧାର ଧାର ଲଟକ ଧରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତା କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା କୋଳରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ପୁଅ କୋଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ମାରି ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭାଲ ପଟରେ ପୁଅ ହବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ନା କଣ ପାଳିତ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ? ହବ ହବ ତ? କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ପୂଜା ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ଦବ। ଯଦି ନଦିଏ ମୁଁ କହୁଛି ତ ତାକୁ କହିକି ଯେମିତି ହେଲେ କହି ପୂଜା ଦବ। ଯାଅ ତୁମେ କହିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅଟି ହବା ଏ ଦରକାର। ନତେ ପ୍ରକାରେ ହଁ। ମୁଁ ତା ପୁଅ ଦେବି ଦବ ତ? କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂଜା ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ନାତେ କହି ନାରାୟଣ ହେଲେ ଅଦର୍ଧ୍ୟାନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ନାକଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଯିଏ ନତେ ନ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଅଟିଏ ଦେବେ। ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ଭୈରବ ସହରରେ ସେ ରାଜା ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଭାବନା କରି ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ କଥା କହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଅ ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ରାଜା ସେଦିନ ମୃଗୟାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗୋଲେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା ନା ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଯିବା? ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି। ତ ହବନି ଦି ଜଣ ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡେ କଣ କରିବା? ଆଡି କରିବା କୁଆଡେ କେମିତି? କେମିତି କଣ କରିବା? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯିବା। ତାହେଲେ ନବା ମୁଁ ଡାକିଦିଏ ଆଗ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଡାକେ ଓ ଦେଶବାସୀ ଭାଇମାନେ, ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ବେକ କାର୍ଡ ଧରିକି ଆସିବା ରେ ଆମ ରାଜା ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି। ପିଲା ବି ପିଏର ଚାଳ ଆମର କୁଳାଗାର ଦେଖେ ନାଇଁ ଆସନି ଆସନି କେହି କାର୍ଡ ଆଣିକି ଆସନା କି ବେକ ଆଣିକି ଆସନା। ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧ ଗୋଳି ହଉଛି ମାଛ ନବାକୁ ଆସ ହରି। ମାଛ ନବାକୁ ଆସିବ ତମେ ତ କହିଥିଲ କଥା କହିଲି ପୋଖରୀ ମାରିଆ ଗାଁ ଯାକ ଆଇଁଷ। ଆରେ ସୈନ୍ୟ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ସାମନ୍ତ ଡାକ ପାଣି ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ରାଜା ପ୍ରଭାତରୁ ମୃଗୟାକୁ ଯିବେ। ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ସବ ଜାତି ସାଧ ସଦା ହୋଇଗଲେ ନା ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଖେଳି ନ ରାଜନ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଘରେ ଚାଲ ଚାଲ
राजा मंत्री जाऊँगी ना अगा बुझे विचार करे वो सत्यनारायण विचार कले राजा बर्तमान मृग करने पड़े नारायण ए नारायण विचार कले राजा बर्तमान मृग करने आसी सुवर्ण सुजोग यही सुजोग जन प्रकार आज्ञा ब्राह्मण प्रभु जंगल भितर पहुंची गले महाराज रुह जिबा टे थय ह मृग आदि कहीं देखा जाऊ ना जंगल को सब आसला बेले मृग अनेक आम विध करुले गोटे ना बसी गोटे बोरिंग लगे खरारे बोरिंग ना तिरुमल बोर लगे आज्ञा राजा मत लक्ष्य कर मूर्ख क्यों आड़ आसला बध करवा धरिक ने राणी आज्ञा किसी दिन कालतीपात कर आज्ञा महिमामय ठाकुर चाहते नारद कथा विभिन्न प्रकार पुअटी देवे आज्ञा फूल गले तोड़ी आने तापर फूल जिते बड़े तोड़ी आने पद्मासन कर बस बढ़े पत्र उपर फूल को सब रखीदे फूलरे फूलरे गोटे सुंदर पुअटी तैयार कला नाई जिते अवयव सुंदर हो गला आज्ञा पुअटी के हस्त को नहीं आसे जिते मृत्यु सजीव ने मतलब भूकी दे पिलाटी कुआ कुआ पुअटा जीवला न बहिला बंचीब केमी मु तो हिबिनी बंचीब केमी ना मधु गए गवटी उर्बन करिले मुरुकी प्रभु गोटे मधु गछटे तैयार करदेले मधु टोपेटे पड़ुछि से पुअटी के शुआई नहीं नारायण अंतर्नित होगा पूर्व राजा तो खोजुचे मृग मृग ठाकुर महाराज ओहो देखी पार्टी सुंदर मृग साप करते आसला तुम्हें कहूँ ना तुम राणी कहते गोटे मृग शिशु धरिकी नेले सहित खेला पिला कर छुआ पिला ना तुम काम कर से नाम हर एपटे तुम मुझे बुझी जाऊँगी नाम हर सेपटे आस तुम एपटे जीव दुईपटे मांडू पकईदे चल आस जाओ चली जाऊँ लता लुचि जाऊँ आम देखी पार ना खेलिया प्रभु आपको चारि गोड़िया लोग आम दी गोड़िया लोग को चढ़ी धर परिया चेष्टा करिया तपस्वी काव्य देखिले हेर नार देखाइले धरिवा से देखते आहार देखी मृग पशुते करुँगी आज्ञा मृग क्षेत्र गति पड़े जाऊँगी पड़े जाऊँगी देख आज्ञा जो केवल कुआ कुआ
ସ୍ତ୍ରୀ ର ଗୋଟି କମାଇବ ଭୂତ ବାହାରି ଭୂତ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁଟି କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଗଲା କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ କଣ ବାହାରୁଛି ଆସିଲ ଦେଖିବା ଆସିଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଏଟା ଭୂତ ହେଇଥିବ ଜାଣି ନା ଏଟା ପିଆଜ ଭୂତ ଆମ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀକି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିକି ଏଟା ଭୂତଟା ଏତେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ ଝିଅ ଏଥିରେ ବିକଳି ଆଜି ଧରୁଛ ଏ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ନଉଛି ଭଲ ନା ଶୁଣି ଆଗ ପଚାରିବା କାହିଁକିନା କାଠୁରିଆ ମା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୋଉ କାଠୁରିଆ ମା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କାଠ ନେଲେ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଳିବ ସିଏ ବୋଧେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ପାଇଁ ଆରେ କାଠ ଫାଟ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଥିଲା ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପଡ଼ାରୁ ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଛି ତଳେ ପିଲାଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିନି ଆମେ ଜାତିକି ପ୍ରଚାର କରିବା କେଜାଣି ତା ପିଲା ହେଇଥିବ ସେ ନେଇଯିବ ଓ ମା ମାନେ ମା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବାଘ ଏବଂ ଭାଲୁ ଭୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରସବ କରିକି ପକେଇକି ଯାଇଛ ହରି ଆମେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜଗିକି ରଖିଛୁ ସହ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତଣ୍ଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ତ ନିଜେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନବ କିଏ ମୁଁ ଧରିବିନି ତମର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ତମେ ଧର ଏରା କାହା ପିଲା ବେଲେ କାହା ପିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ତମେ ଧର ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁଅ ଝିଅ ରଖିବାରୁ ବଜାତେ ତ ପୁଅଟିକି ଦେଖି ଆଜି ରାଜା ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲେ ନୟନର ଆନନ୍ଦ ଆସୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜି ପୁଅଟିକି ହତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଧରିବ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାଜା ଏ କରିଲେ ଗମନ ଆଣିଛି ସଖୀ ମଣିଷ ପିଲା ଏଇ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ପାଇଛି ଏଇ କଣ କର ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଇ କୋଟି କଳ ଆଜି ମୋର ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛୁ କଣ କହିଲୁ ମୋର ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ଆଜି ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲ ତୋ ଅଙ୍ଗ ଅପବିତ୍ର ଅଛି ଛୁଆ ଧଇଲେ ପବିତ୍ର ହବ ନା ଆଜି କି ଅଛ ଦେଖିଲ ପିଲା ହେଇଥିବ ମୁଁ କେବେ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ପର ପିଲାକୁ ଘୃଣା କରିବା ତୁ ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଖାଲି କହୁଛି ତମ ରାଣୀ ବୋଲିକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା କି କଣ ମୁଁ ଧରି କଣ କରିବି ଶୀଘ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ହଁ ରାଜବାସୀକି ଜଣେଇ ଦିଅ ମୃଦୟକୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେଇ ପୁଅଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ ହେଇଥିବେ ପିଲା ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାହା ପୁଅ ସେ ନେଇଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ମୋର ଓ ଦେଶବାସୀ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ପାଇ କରି ଆଣିବୁ ତା ପିଲା ଆସିକି ନେଇଯା ହୋ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହାକୁ ନିଜେ ତିଆର କରିଛି ନିଜେ ଠାକୁର ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ନେଲେନି ପିଲା ପାରି ନାହିଁ ଭବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ପକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଜାତିତ ପୁଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ହଁ ଘର ଆର ମାତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଠିକ ସ୍ୱାମୀ ଓହୋ ଏଇ ସନ୍ତାନକୁ ଯଦି 10 ମାସ 25 ଦିନ ଧରି ଏଇ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ସରିଥାନ୍ତା ଏଇ ସନ୍ତାନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏହି ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ କିପରି ସ୍ୱାମୀ କହିବାଟା ଠିକ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତଲର କ୍ଷୀର ସରିଥାନ୍ତା এই পুଅଟି ଖାଇ ଆଲୋକରେ ବଢିଥାନ୍ତା ଆମେ କରିବା କଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ
କଲେ ହେ ଠାକୁର ଅବଶ୍ୟ ପୁଅ ଟିକେ ବୋଧେ ରାଜା ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଖାଇବ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ଆରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ଦିଏ ମୁଲି ଅପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକର ବଡ ଭାଗଲା ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ନୁହଁ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ସିଝେଇକି ଘୋଡେଇକି ଦଉଛି ସେଇଟା କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼ା କୋଟେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ସିଝେଇକି ଘୋଡେଇକି ଦଉଛି କେତେ ବୁଝିଲେ ନାମଧର୍ମ ଠାକୁର କରିଲେ ରାଜନ ଆରେ ଭଲା କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ ବଡ଼ କଥା ଥରେ ଚିତ୍ର ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ଜଣେ ଦିନହୀନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମହାରାଜ ଭିକ୍ଷାସୀ ଅତିଥି ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶୁଖିଯାଇଛି କାରଣ କ'ଣ ଅନେକ ଦିନ ବିବାହ ପରେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାରୁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀ କହିଥିଲେ ମୃଗର ସାପଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୃଗ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ପାଇଲୁ ନାରୀ ମୋର ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ତଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁନି ପୁଅଟି କ'ଣ ଖାଇବନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ହେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବେ ଅତିଥି ନାରାୟଣ କ'ଣ ନମସ୍କାର କର ମାସି ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମୀ ନିଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର କିପରି ବଞ୍ଚିବ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେୟା କରିବ ହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ନାରାୟଣକୁ ଉଣ୍ଡିକି ତୁମେ ସତ୍ୟ କର ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେୟା ପାଇବ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ପିଲା ଯଦି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ମୁଁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୋ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଷୋଳପାଲା ଦେବି ଏ ପୁଅଟି ଯଦି ମୋର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ବଞ୍ଚିବ ମତେ ବାପା ବୋଲି କହିବ ସତ୍ୟନାରାୟଣକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛୁ 16 ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ବି କରିବୁ ଧର ବାଲାଜୀ ନାଶ କହମ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହଉନି ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଦଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଧର ବାସ୍ ଜାଣିକି ଦବ ବଳେ ପକେଇଦେବେ ପାଣି ଢୋକେ ପିଇଦେବେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ରହିବ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଖୋଲିଦେବେ ତନରେ ବୋଳିଦେବେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଝରିବ ପିଲା ଖାଇବ ଆଉ ଯାହା ବଳକା କ୍ଷୀର ହବ ଉଠେଡେ ପଠେଇଦବ କିନ୍ତୁ ପାଲା ଦବ ଦବ ତ ତାହେଲେ ଯାଅ ରାଣୀକି ଔଷଧ ଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ସରିବ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ କପଟରେ ଔଷଧ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ସମିତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲାଗେ ସେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଖସୁଛି ସାରେ ଏ ଯୋଉ ଖରା ଦିନକୁ ନହେଲେ ଶୋଇ ହେଲାନି ଯୋଉ ଦୋମହଲା ଘର ଦେଲେ ସେଠି ଖରା ଯୋଉ ସିଝେଇଲା ସିଝି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଖସୁଛି ଆଜି ମୋର ଖସୁଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଇତ ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷୀର ସରିଲା ମନ ଖୁସି ପୁଅଟି ଖାଇଲା ଆଜି ମନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ବିଚାର କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ଗୋଟେ ରଖେଇବା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଯାଇଥିଲା 10-21 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଗି ବୋଧେ ଶୋଇପଡୁଛୁ ପନି ବେଲେ ବିଭୂତି ଆଉ ସିଏ ବାଜୁଛି କି ନ ବାଜୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସିଏ ବାଜୁଛି ନା ମୁଁ ପାଟିରେ ହଉଛି ଓ ଶୁଣବାନି ତୁ କେନ୍ତା କହୁଛୁ ରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ମତେ ବୁକିଂ କରିବା ଯେ ତମେ ପୁରା ତମ ମା ନାଚୁଥିଲେ ତମ ମା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ ତମେ କୁଆଇଛ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତମେ ନାଚ ଗୀତ ଜାଣିଛ ତମ ରେଟ୍ କେତେ ମୋ ରେଟ୍ 60 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 60,000 ମୁଁ କହିଲି 60,000 ଚଲେ ଦାଦା
60,000 ନେଉଛ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିବ ତା ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ। ମତେ ତୁମେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିବେନି? ତମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଆଉ ତମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନ ନାହିଁ କି? ହଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। यार बन गई गले यार बन गई या या इसी या 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 इसी या 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 छोटी सी बोलो से तू प्यार बन गई या बन गई गले यार बन गई या 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 कौन हारेनिया हारेना हाइड्रोस में देतो बा हारा कौन सेटा हारमोनियम में दिखवा हारमोनियम ସେଠିକି ବସ ବାତ୍ୟ କରି ବୋଲି माथारे नाही बाबारी मारुती झुरी ए मुनुआ माताजी माथा मोरा पाड़ी थी खाली मुनुआ माताजी माथा मोरा पाड़ी थी खाली मुनुआ माताजी माथा मोरा पाड़ी थी खाली मुनुआ माताजी मोरा पाड़ी ମେସିନଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ସେ କି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାଟାକୁ ଟଚ୍ କରି ପୁରା ଫୁଟିଆ ହାଙ୍କି ଦେବି ହାଙ୍କି ଦେବି। କଣ କରୁଛ? ହଁ ତମେ କିଏ ସେ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଛି କହିଲା ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନ ନାହିଁ ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ ଟିକେ ପିଲା ରେପ କରିବ ଆରେ ପଦାର୍ଥ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ କରିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ରେପ କରିବ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରିଛି अरे भरा जाऊ बनाऊ खाना कलाई की खुशी करी मुही भरा जाऊ बनाऊ खाना कलाई की खुशी करी मुही ए बा भरा जाऊ बनाऊ खाना कलाई की खुशी करी मुही भरा जाऊ बनाऊ खाना कलाई की खुशी करी मुही आई राती सारा मते राखी नहीं निदाए उठाए हाय भाई राती सारा मते उठाए उठाए हाय भाई कहीं के
ଅପଦାର୍ଥ ବୁଢ଼ାଗାର ବଳ ଭାଲୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ବାଜଉଥିଲି କଣ ବାଏ ତୋର ତା ବେଲା ନା ଆଉ କଣ? ଡୁବିତା ବେଲା ଏଇଟା ଡୁବିତା ବେଲା। ଏରା ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡୁଟା ମୁଁ ବାଏ ତୋର ତା ବେଲା ଥୁଆଇଛି ବୋଲି କି ମୁଁ ଡାଣା ଟିପି ଟିପି କରିକି ବାଟ ଗୁବୁ ସା କେତେ ହଉଛି ମୋ ଦେହ ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। କଣ ମୋ ଦେହ ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପାରୁନି। କାହିଁକି ଲୋ? ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ପାନ ତଳକୁ ତ ପେରି ପକଉଛି। ତମର କିଛି ହଉନି ନାଇଁ ତ ତମର ଆଉ ଅଛି ଯେ ହବ। ବାଇକ ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଛି ତୋର କଣ ହଉଛି? ବାଇକ ଲୋକ ସାଧୁ ଲୋକ ମୋର କାହିଁକି କିଛି ହବ? ତୋର ତ ହଉନି କିଛି। ତୋର ତ ହଉନି। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେ ଝିଅ କିଏ ତୋତେ ଚପଲରେ ସେକୁଥିଲା ମୋର ହଉନି। ଆରେ ବୁଢ଼ାଟି ହେଲୁଣି ତୋର ରସିକ ଭାଗୁନି। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚଢୁଛି ବସରେ କି ସେ ଝିଅକୁ ମନି ପସ ଭିଡୁଛି ସେକିଲା ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ମୋର ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଚିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତମର କଣ ହଉଛି? ମୋର କାହିଁ କବ ମୋର ସେ ଗାଉନି ମୋର ପାଳି ଯାଉଛି। ତମର କିଛି ହଉନି କିଛି ହଉନି। ଏ ଖରାକୁ ତ ତମେ ଡାଳି ମରା ହେଇଗଲଣି ଶୁଖି ଯାଉଛ ଆଉ ତମର ହଉନି? ମୋର କିନ୍ତୁ ହଉଛି। ସିଏ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୋର ଖାଲି ଉଠୁଛି। ଆରେ କଣ ମୋର ଉଠୁଛି ଗୋଡ଼ କୋଉ ଗୋଡ଼ଟା ପଛ ଦେଶରେ ଆଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେମିତି ରଖେ। ହାତ ଦିଟା ଉଠେଇକି ଡାହାଣ ହାତରେ ନାକ ବୁଝ, ବାମ ହାତରେ ପଛପଟ ଚୁଟିକି ଧ। ଦେଖିବ ହାତରେ କେମିତି ତୁ ଗାଇଲୁ। ଆରେ ବୟସ ମତେ 15 ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏବେ 16 ବୟସ ମତେ 15 ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏବେ 16 ଆରେ ବୟସ ମତେ ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋର ତ ପିନ୍ଧିଲାଣି ଏଥର ଆଉ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲାଣି ଆରେ ବୟସ ମତେ 15 ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏବେ 16 ବୟସ ମତେ 15 ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏବେ 16 ଆଉ ପଡ଼ି ଅଛି କାଶି ପାତି ଗାଲେ ଫଳ ହେବ ସିନା ନାର ଘର ପଡ଼ି ଅଛି କାଶି ପାତି ଗାଲେ ଫଳ ହେବ ସିନା ନାର ଘର ଆହାର ପିତା ଗଲାଣି ପାହି ଆହାର ପିତା ଗଲାଣି ପାହି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ତୋର କଣ ତୋର କଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ? ମୁଁ ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ କି ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗଞ୍ଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲି। ଆରେ ଗଞ୍ଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗଞ୍ଜା ଯିଏ ପଶିଛି ତାକୁ କହିଲେ ହବ ବାଉରି ସାଇକି ପଳେଇବେ ନହେଲେ ହାରି ସାଇକି ପଳେଇବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ କରିବା କୁକୁଡ଼ା ଚଳାବୁଲା କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରେ ରହିବ ରାତି 4ଟା ଯେମିତି ବାଜିବ ବୋବେଇବ ଆଜ୍ଞା ତା ମାଲିକ ଆସିବ ବାଟଟି ଖୋଲିଦେବ ଗଞ୍ଜା ଭାଲୁ ତଳୁ ଖାପ ପିନ୍ଧେଇ ପଡ଼ିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଆରେ ମାଇ ପେଟି ଅଛି ଦେଖିବ ମାଇ ପେଟି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବାହାରିକି ଚାଲିବ
ଆଇଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ସିନା କାହାର ବାଇଛା ନାହିଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ସିନା କାହାର ବାଇଛା ନାହିଁ ଆଇଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ସିନା କାହାର ବାଇଛା ନାହିଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ସିନା କାହାର ବାଇଛା ନାହିଁ ଆରେ ଯାଉଛି କଲାକି ଆଜିଏ ମଠରେ ରହି ମାତାଜି ହୋଇ ଯାଉଛି କଲାକି ଆଜିଏ ମଠରେ ରହି ମାତାଜି ହୋଇ ଆରତି ପ୍ରଗଲାଣି ପାହି ରତି ପ୍ରଗଲାଣି ପାହି ଆରତି ପ୍ରଗଲାଣି ପାହି ରତି ପ୍ରଗଲାଣି ପାହି ମରତି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ମାତାଜି ମଠ ମୋର ପରି ନିକଲି सुंदरी गाई गाई मन को जइले तुम्हें कमाल मेरा पास दया माया ममता कुछ नहीं भक्ति चला चलाइए मेरा हमारा 2 नंबर कोई काम जाफरी मियां चलाइए ये तुम्हें गाड़ी आनो हाथ तो फूटे की जाते तो उसको फूटे की यस तुम्हें गाड़ी आनो हट गाड़ियन बापा बापा हट बापा तुम मन कर होची बा नाम कौन तुम बापा तुम्हें भी बापा मु तुम कौन पुओ तुम्हें बापा मु हाथ तो पकड़ दियो नमस्कार बापा योग्य पिला तांगर अच्छा बापा ओ मु तुमर पुओ हां तुम्हें मो बापा हां जो नृत्य करथिला एटा मो बहु माने मो स्त्री देखुଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଦିହି ପରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି ଯଦି ନ ଶୋଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆମ ଘରେ ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ମନ ଖୁସି କରି ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ କି ନାଚ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଅଲାଦିକ ବୋପା ଆଜ୍ଞା ଝଡ଼ କାଟିକି ମୁଁ ତମେ ପୁରା ବୋପା ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାର ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିନଥିଲି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜି ଯୋଉଦିନ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପଇଲା ପଦ୍ମାବତୀରେ ଆରେ ପୁଣି ହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ପାଲାକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ପାଲାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରହିଗଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାରଟା ନେଇକି ମହାନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସିବି ବୋଲି ଆରେ ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି ରେ ହଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ତୋ ବାପା ଅସ୍ଥି ନେଇକି ପକେଇଲୁ କେମିତି ସେଟା ମତେ ପଚାରିଲୁ କେମିତି ପକେଇଲି କେମିତି 2 ମାସ ତଳେ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ଖାଇବା ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ବାପା ବଜାରକୁ ଚା ପିଆଉଥିଲେ ହାଇବା ପଛାଡୁଆ ପିଟି ଦେଲା ଆରେ ରେ 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 ବାପା ପଡିଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ହାଇବା ଚକା ଚଢିକି ପଳେଇଲା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ନଈ ଗୋଟା 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପିଚିକି ବାହାରି ପଡିଲା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲୁ 6 ନମ୍ବରରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏ ହାଡକୁ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କରି ହବନି ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ରଡ୍ ଦେଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦେଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବାସ୍ ବାପାଙ୍କର ହାଡ଼ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ବାପା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ ସେ ଯୋଉ ପିସଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନାଲି କପଡ଼ା ଘୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ଯୋଉ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପଇଲାନି କି ସେ ବୁଡ଼ରେ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ବଞ୍ଚି ତାର ବାପାର ଅସ୍ଥି ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କଲା ଆଜିର ସମାଜ ଥିଲା ଏଇଆ ଲୁହ ମୋ ବାପା ଯାଇନା ତ ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ମୋ ହାଡ଼କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇଲା ବୋଲି ତୋ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ତ ତୁ ଭୋଜି ଦେଇଥାଉ ଦଶ ଭୋଜି ନାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ମୋର ମରିବାକୁ ବର୍ଷ 6 ମାସ ଥିବ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭୋଜି ଦେବି ତୋ ବାପା କହିକି ନା ଯିବ ତୋ ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ମଲା ପରେ ବାରିପଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ହଉ ଲେଗୁଆ ଗଛ ହଉ କାନ୍ଦିଆ ଗଛ ହଉ ବା କଦଳୀ ଗଛ ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ବାଟି ଲିପି ଦଉଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଖମ୍ବ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଡାଳ ବା ପାଳ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି 3ଟା ଖଣ୍ଡି ମେଳେକି ପକେଇଦେବେ ଏ ବାପା ଅଧ ବୋଧେ ଭାତ ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ଡାଲି
ଝିଅ ସଞ୍ଜ ପରେ ଧୂପ ପରେ ଦା ବାପା ଆସ ଖାଇବ। ତମେ ଖାଇଲେ ପରେ ଆମେ ବଂଶ ଆଗ ଖାଇବୁ। ବାପା ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଟିକା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାପା ନାଶ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଶ ଦିଅ। ନାଇଁ ହଁ ସବୁ ଯାକ କରିବୁ। ବାପା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ। ରହ ବାପା ଖାଇଲା କୋଉ ବାପା ଖାଇଲା କୁକୁର ବାପା ଖାଇଲା ହଁ କୋଉ ବାପା ଖାଇଲା କଲରା ଲଡୁ ବାହାରି ଆସିବ ନା ଆଉ। 2 ଦିନ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା କି ତାହେଲେ ଖାଇଲା କି କୁକୁର ବାପା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡୁ ବୁଲା ତ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢା ବାପା ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ମରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଖଲିରେ ଅନେକ ବନେଇ ଦଉଛି ଆଶା ବାପା ଖାଇଲା କୋଉ ବାପା ଖାଇଲା 2 ଦିନ ଗଲା 3 ଦିନ ଗଲା ଆଉ ଖାଇଲାନି ନାଇଁ କାହିଁକି 3 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବି ଭାତ ଆଣିକି ସେମିତି ଦେବେ ଅଧ କେଜିଏ ଅଧ ଗାଣ୍ଡିଏ ଭାତ ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ଡାଲି ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଘର ବଂଶ ଆଗା ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଯେ ବାପା ଆସ ତମେ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ବାପା କଲରା ନଟରୁ ବାହାରୁ ନଥିବେ। କାହିଁ ବାହାରିବ ବାପା ଏମିତି କରିକି ଯିବୁ ହାଲୁ ହାଲୁ କରିକି ବାପା କାହିଁକି ଖାଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଘରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଡିଯିବ ଆଉ। ଏ ବୋପା ମା ଆରେ କିଏ କଣ ଭୁଲ କଲ ଯେ ଆଜି କାହିଁ ବାପା ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିଲେ ଆରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆରେ ଘର ବଂଶଙ୍କ କିଏ କୁଆଡେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାପାଙ୍କୁ କୁଟା କାମୁଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ବାପା ଖାଇବେ। ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଘର ବଂଶଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ କୁଟା କାମୁଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବନି। ଭାତ ତରକାରୀ ଭାତ ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି। ବାପା ବାହାରିବେ କଲରା ନଥିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରା କରିବ। ବାପା ଆଗେ ଆସିକି ନାଙ୍ଗୁଳ ହଳ ହଳ କରିକି ଆଗ ଖଲି କାହାକୁ ଯିବେ ମୁହଁ ମାରିଦେବେନି ଆଗ ଟିକେ ଥମୁନି ଘଷିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବାପା ଆଠୁ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ସତ କି ନାହିଁ ଦେଖିଲ ଇଏ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲ ବୋଲିକି ବାପା ଖାଉନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପାଇଁ ବାପା ଖାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସତ କି ନାହିଁ ବାପା ତମେ ଏଠି ଅଛ ବାପା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମାଗୁଛ ପୁଅ ଦଉଛି କହ ତମ କଥା ଏଇଠି ବସି ପଡ ମୋ ବୁଢା ଲୋକ ତ ଚଳିବ। ପୁଅ ଦଉଛି ବାପା ପୁଅ ଦବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବୋହୁ ମୁହଁଟାକୁ ବନେଇ ଦବ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭାବ ଭଲ ଖାଇବି ଭଲ ପିନ୍ଧିବି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ ମୁଁ ଭଲ କୋଠା ଘର କରିବି ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବି ଏ ଗାଡି ଦିନେ ଛାମଦାନୀ ନାମ ଦାଜିଆ ବୋଲାଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ଖାଇ ଦିନେ ଓ ପାଖରେ ରହି ପେଟରେ ଓଦା ଗଣ୍ଡା ପକାଇ ଜମି ବାରିବି କି ପୁଅକୁ ଚାକିରିଆ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର କଲା 3 ମହଲା ଘର ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ତୋ ପାଇଁ କୋଠି ଜାଗା କଲା ଜାଣିଛୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ବାପା ଶୋଇବ କୋଉଠି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ ଚୁଲି ଘରେ। ତାହେଲେ ବାପା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାପା ଶୋଇବ କୋଉଠି ଏର ପାଲ ପାଲ ପକେଇଦବ ବାପା ତୁ ସେଇଠି ଶୋଇଥା ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ମାର୍ବଲ ଘର ତୁ ଗଲେ ଗୋଡ କଟିଯିବ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିବ ଆରେ ଭାଇ ପୁଅ ତ ଚାକିରି ଗଲା 3 ତାଲା ଘର କଲୁ ଉପର ମଲା ଗଲୁଣୁ ନା ସିଡି ଉଠି ପାରୁନି ବାତ ହେଇଛି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିରି ଗଦାରେ ଦୁଆରେ ଶୋଇଥିବ ରାତି ଯାକ ଶୋଉନଥିବ ବୁଢା ହଁ ସେଇ କରୁଛ ପଡିଶାର ଭାଇ ଗଦାରେ ଭାଇ କଣ ରାତି ଯାକ ସେଇ ହଉଛୁ ନା ବିରି ଗଦାଟା ଶୋଇଛି ଷଣ୍ଢଟା ବୁଲୁଛି ଖାଇଦବନି ଆଜ୍ଞା ବିରି ପିଠା ଖାଉଥିବା ପୁଅ ବୋହୁ ଏସି ରୁମରେ ଶୋଇଥିବେ ରାତି ସାରା ସେଇ ହଉଥିବ ସେଇ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନୁନି ଆଜିର ପୁଅ ନା ଯିବ ତ ବାପାକୁ ମାରଥିଲା ତ ନା ବୋଲା ପରେ ବାପା ସତ କି ନାହିଁ ଦର୍ଶନକୁ ଟିକେ ଆସ ପାଲା ବାଟରେ ପାଲା ଥାଉ ଦର୍ଶନକୁ ଆସ ସାକ୍ଷରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଲାତ ମାରୁଛେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ନା ହବ ବୋଲି ଭଲ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡି ଭାତ ଭାବେ ଦଉଛେ
ଆରେ 10 ଦିନ ପୁରୀ 5 ଦିନ ତ ଝିଅ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ପଣା, ଜୁଆଇ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ପଣା, ନାତି କହିବ ମୁଁ ଦେବି ପଣା, କହିବ ମୁଁ ଦେବି ପଣା। ଯେତେବେଳେ ବୁଢାଟା ଲୋକ ସଜାରେ ପଡିଥିଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ତା ସୁର ଥାଲ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲ। ମରିଗଲା ପରେ ଛାତିରେ ହାତ ମାରେ କହୁଛ ମୁଁ ଦେବି ପଣା। କାହିଁକି? ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ବୋଉ କଟରେ ଗଲାଣି ଶୟନ ବୋଲେ ଆଜିର ବୋହୂ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ମା ମାନେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ବାପା ପଣ୍ଡା ଗାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ କୋଠା ଘର ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଠ ଘର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ହାଟୁଆରେ, ଆଉ ହାଟୁଆ ନାହିଁ। ଚୁଲି ଫୁକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କାଠ କିଏ ପାଇବ ନଡ଼ା ପାଳ ଜାଳି ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ବଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀର ବୋହୂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋହୂ ଆଗ ଖାଇଲା ବୋପାରରେ ଯଦି 6 ଫୁଟିଆ 6.5 ଫୁଟିଆ ଖଟ ଖାଇକି ବାସନ ପକେଇ ଦେଇକି ଖଟ ଉପରେ ଗୋଡ ଲଦି ଆରିଆ ମଳେ ଧରିକି ବସିଲେ। ବାପା ସତେ ବାସି ବାସନ ଘରେ ପଡିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ମନା ହେଇନି। ତେଣୁ ଶାଶୁ ବୋଲି କହିବ ବୋହୂର ଅଇଁଠା ବାସନ ନେଇକି ବାରି ପଟେ ଲାଗିବ। ଦିନେ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ଯିବ ପଡିଶାର ନାନୀଟା ଦେଖୁଦବ। କଣ କହିବି ବାପା, ଆଜିକାଲି ବୋହୂ କହିଲେ ତ ସହଜେ ଖରାପ, କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆମ ବଳ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ପଖାଳ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରେ ଯୁଗ ଚାଲିଲାଣି। ବୋହୂଟା ଆଗ ଖାଉଛି, ଖଟରେ ଶୋଉଛି, ବାସି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ମନ କରୁନି, ତେଣୁ ତା ବାସନ କହୁ କହିଦେଲେ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ତା ପେଟରେ କଥା ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବେଳ ହେଇଯିବ, ହେ ଅପା ଖୁଡି ନାନିଲ ଆସମ ଯିବା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘେରେ ହେଇକି ବସି ବସି କହିବ ଶୁଣୁଛ ନା କଣ ନା ରାମ ଯୋଉ ବୋହୂଟାକୁ ଆଣିନି ଏତେ ଉଦଣ୍ଡି ନା କଣ କିଲ ନା ଆଗ ଖାଇକି ଶୋଉଛି, ତା ଶାଶୁ ତା ବାସି ବାସନ ମାଜୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବ କାହିଁକି ମୁଁ ତାର ଅସୁଣ ଖୁଲିଆ ଦିଅ ସତରେ ନାଇଁ ବାପା। କାଲି କଥାଟା ଗାଁ ଧାର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ପୁଅଟା ଦେଶ 2 ମାସ ପରେ ଆସିଲା, ବୋହୂ ସେଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦିନଟି କଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ହାଣ୍ଡି ଉଷୁମ ମୁହଁ। ଆ କଣ ହେଇଛି ନା ତମ ମାଆକୁ ଯଦି ଧରିକି ରହିବା କଥା ରହ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ନতুବା ମତେ ନେଇକି ଯା। ନା କଣ ହେଇଛି ନା 4 ଦିନର ବୋହୂଟା ମୁଁ ତମ ମା ଗାଁ ଯାକ ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ମୁଁ କାଲି ଆଗ ଖାଇକି ଆଗ ଶୋଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ କଥା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ବାପ ପୁଅ ବସିକି ପିଇଲେ, ଆମେ ତ ବୁଝୁ ଆଉ ବାପ ପୁଅ ବସିକି ଏକାଠି ପିଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବ ନା ତୁ ଦଉଛୁ ଆମକୁ, ସଂସ୍କୃତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏ ମୋର ସଦର ବର୍ଗେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ପାଇବେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଡାହକ ବିକଳ ହଉଥିଲେ ନାଇଁ, ପୁଅଟିଏ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଭୁଲି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ହିତ ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ କେମିତି ଆମର ବଡ ହେବ, ଆମର ନାଁ ରଖିବ, ଏଇ କଟକରେ ରାଜା ହେବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅମକ ପୁଅଟା ହଉଛି ଭଲ ରାଜା। ପୁଅ ଦିନ ଦିନ ବଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ନବୀନ କୁମାରରେ ବୋହ ଥାଇ ଗଲେ ନବୀନ କୁମାରରେ ବୋହ ଥାଇ ଗଲେ ନବୀନ କୁମାରରେ ବୋହ ଥାଇ ଗଲେ ଆରେ ଦେଇ ଶିବ ଆଡ ପକାଇଲେ ବାନ ବାନ ଦିବସ ଯାଇଲେ ନବୀନ କୁମାରରେ ବୋହ ଥାଇ ଗଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଅଟି ବଢିଲା, 10 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ବିଚାର କଲେ ମହିମାମୟ ଠାକୁର, ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଲାଣି। ଏଣିକି ତାକୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେବେ, ତାରି ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇବି ପୂଜା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଜଦତ୍ତ ପଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ଶୋଇଛି,
आज्ञा महिमामय ठाकुर सुंदर तैलचित्रटी धरी विद्याधरपुर पहुंची गले गला बेलू विद्याधर घुंगरी बांधुଛି गाय उड़ूच विद्याधर तुम्हें देखो तुम कैसे बड़े सुंदर झील फटो धरज तुम मो पुआ को आसिल केमी ये झील किए से देखी 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 फटा देल अच्छा भारी सुंदर ये झीलटीर घर के रे झी मुरुकी मुरुकी हसी दिए रे पिंधी चिलाइले न साड़ी तार अंगे जाई अके जाई पिंधी चिलाइले न साड़ी तार अंगे जाई अके जाई अरे चलो सिकते भाव भंगी रे झियाटीर घर के हुंगारे झिया मन कोने रोटी हाथी दिए ए झियाटीर घर के हुंगारे विद्याधर अच्छा ये झियो घर घर कंचन राज्य कंचन राज्य अच्छा आपको मु पाई परिबी तो पाइबू नाम होची तारावती आना तारावती बड़े सुंदर किंतु बड़े वो सुंदर पूजा दबू तो पूजा ये पूजा सत्यनारायण पूजा ए झियो को पाइले पूजा आपण खाइबे मु कौन ब्राह्मण आउ नारायण मंदिर ता घरे देखे मोर रूप प्रभु प्रभु के सुंदर पद्म मुख कि सुंदर बलियार भुज मो प्रभु कुंडल लगे प्रभु कि सुंदर भला पेट निस्तरित प्रभु सिरी खाई खाई पेट मु देखी सिरी प्रभु ए झील को पाइबी तो जति न तो झील को न पाइले देबी पाइले देबी राज्य रे रहले पाइबोनी हाँ संगे संगे पळेइरा केमती दीदी अश्वरे बसी ଅସୁର ବସି ରାତାରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବାସେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱଶାଳରୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଅଶ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଅଶ୍ୱରେ ବସି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପହଞ୍ଚି ଦେବ କଞ୍ଚନ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଲି ପୁଷ୍କରଣୀ ତଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆସିବ ଝିଅ ଗଲି ତ ଆଉ କିଏ ମତେ ସମ୍ଭାଳେ ଆଉ କିଏ ମତେ ସମ୍ଭାଳେ ଚାଲିଲି ଯାହ ଯାତେ ଗହିରା ନାରାୟଣ ହେଲେ ତ ଧ୍ୟାନ ତାର କଲା ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ବାହାରି ମୋ ବାପା ଶୋଇଛି ମା ଶୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବି ଯଦି ରାଜ୍ୟର ରହେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ ତାର ଘରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଅଶ୍ୱରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଗେଟାକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ବସେଇ ଦେଇଛି ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଶ୍ୱ ହେଲେ ଓଳେ ଗଲା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାତି ତ ମାତ୍ର ରସ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଗତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହୋଇଥିଲି ତା ବୋଧେ 12ଟା ସମୟ ଉଜୁତିଆ ଖରା ବିଚାର କଲା ରାତିରୁ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି କିଛି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ପଥ ବଡ଼ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଜଳ ମୁଣ୍ଡିଏ ପାନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାକୁ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ସରୋବରଟି ବସି ପଡ଼ିଲା ଜଳ ମୁଣ୍ଡିଏ ପାନ କଲା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗାଈଟାର କଥା ମୋର ଏଠାରେ ରହିଲା ଆରେ ଭଲା ଏଠାରେ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନରେ ରହିଲା ତାର ମତେ ଗଲା ସଖିଲ ଆସ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ସହି ହଉନି ଟିକେ ସରୋବରକୁ ଯିବା ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ଆସ কাকে ধরি ঝালাই সুনা গরি মুহান ধারু সকালে মুহান ধারু সকালে কাকে ধরি ঝালাই সুনা গরি মুহান ধারু সকালে নাকে তারা নাক ঝুমুকে সুন্দরা নাকে তারা নাক ঝুমুকে
तारनु पूरा ना तेरी झूले पावे तारनु पूरा संबाद हलाई सागरे गोरे गोरे मारू आका करे ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପଳେଇଗଲା ସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ସରୋବର କୂଳଟା ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଓ ଖାଲି ସରବଟା ପୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି କଣ ଆଣ୍ଡ୍ରା ଗନ୍ଧ ସଖିଲ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ହଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ସଖୀ ଦେଖିଲନି ସେ ବକୁଳ ମୂଳକୁ ଦେଖିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟି ଶୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ମନ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେ କେଉଁ ଘର ବୋଲି କେଉଁ ଘର ତ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ଭଲ ବୋଲା ସିଏ ତାର କିରଣ ଆସିଥିବ ବସିକି ଜଳପାନ କରିବ ପଥି ଗୋଟେ ଆସିଥିବ କାହିଁକି କେମିତି ହଉଛ ସଖୀ ତାକୁ ଯାଉନ ପଚାରିବ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା ସେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ବୁଝି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତମ ମନ ମୋ ମନ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚୋରି କରିନଥିବେ ନା ପଙ୍ଗ ଲାଗି ଏତେ ନଥିବେ କେତେ ପଙ୍କଜାକି କେତେ ତପସ୍ୟା କରିନଥିବେ ଏଭଳି ପୁଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଭାବନା କରୁଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣ ଦେଲେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ କି ତାରାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ବିଚାର କରୁଛି ଏ କିଏ ସିଏ ଆସୁଛି ତୈଳ ଚିତ୍ରଟାକ ମିଶେଇବା ଏଇ ନା କଣ ଏଇ ତ ଏ ଯୁବକ ଏ ଯୁବକ କଣ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରସବ ନିଷେଧ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ତୁଠ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଆସିକି ମୁଁ ବିଦେଶିଆ ଲୋକ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଝିଅ ପିଲା ନା ଏଠି ପୁଅ ପିଲା ଗାଧଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତମ ଘର କୋଉଠି ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଭୈରବ ସହର ହଁ ହଁ ତମ ଘର କୋଉଠି ଭୈରବ ସହର ତମ ନାଁ ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ତମ ବାପା ନୃସିଂହ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ କଲିନି କଳା ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜା ପିଲା କି ଗ୍ୟାରେଜ ନୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ନା କି ଭଲ ହେଲା କିଏ ସେ ଆମ ରାଜକୁମାର ଆଇଛନ୍ତି ତୁମ ନିକଟକୁ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଳାଷ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏଇ ଯୁବକ କଣ ହେଲା ତମ ରୂପଳା ବରରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ବରବେଲ ଦେଇ ପଦୀ ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ତୁମେ ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ମୁଁ ତୁମର